सो बेटा नैक्सट अपना इफैक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है वंड। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर है जिहड़ा उहदे उत्ते जिहड़ा उहदा डिस्ट्रीब्यूशन दे उत्ते सैलूटरी वधिया इफैक्ट पैंदा है। ये जिहड़ा है इनू आपां स्टडी करांगे फॉलोइंग पॉइंट्स दे विच। फस्ट है रीजनल इनइक्वैलिटीज़। रीजन होंदे ने एरियाज, जिवें पंजाब हरियाणा का डिफरेंस लै लीए, किसी भी स्टेट वाइज डिफरेंस लै सकते हैं आपां, ठीक है। तो इन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ दो मैथड ने जिहड़े वो अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि रीजनल इनइक्वैलिटीज़ ने जिहड़ियां सरकार घटा सके। किद्दां गवर्नमेंट है उसनूं ज़्यादा एक्सपेंडिचर कित्थे करना चाहिए, जिहड़े बैकवर्ड एरियाज़ ने, ताकि उत्थे लोगों की इनकम इनक्रीज़ हो सके, उन्हां दा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिहड़ा ओह इनक्रीज़ हो सके। सैकेंड, गवर्नमेंट समॉल स्केल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दी फिनांशियल हैल्प कर सकती है। फिनांशियल हैल्प करूगी, उन्हां कंट्रीज़ दे उन्हां रीजनस दे लोगों की इनकम वधूगी, बैटर सैलरीज़ मिलणगियां। डियरनेस अलाउंस हुंदा बेटा महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलूगा, घट प्राइस के उत्ते उन्होंने घर मिलणगे, अदर फैसिलिटीज़ मिलणगियां। दैन नैक्सट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट। जिहड़े वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ दे विच लगे हुए हुंदे ने उन्होंने हायर वेजिज दित्तियां जांदियां ने, दे गैट सम अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो बैटर दैन अदर्स। तो जो पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ को फॉलो करनगियां तो प्राइवेट सैक्टर इंडस्ट्रीज़ ने उन्होंने भी हायर वेजिज ते अदर फैसिलिटीज़ ने वर्कर्स को देनियां पैणगियां, जिहदे नाल उत्थे इकनॉमिक इनइक्वैलिटीज़ मतलब रिच ते पुअर दा गैप है वो घट जूगा। थर्ड है बैनीफिट टू द वीकर सैक्शन। सेम चीज़ वही, जदों असी पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू सरकार सोशल सर्विसिज प्रोवाइड करूगी लाइक एजुकेशन, मैडिकल केयर, अनएम्पलॉयमेंट, बेरोज़गारी भत्ता, लेबर वेलफेयर, इदां दी चीज़ां देगी। किद्दां देगी? रिच तो पैसा लैके पुअर वाल नूं, उहदे नाल की होगा, गैप है जिहड़ा वो रिड्यूस होगा। दैन इनक्रीज इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर। पुअर दी एबिलिटी टू वर्क किद्दां वधा सकते हैं? दो तरीके ने। एक तो उन्होंने सीधी हैल्प प्रोवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसा, चीज़ां या सर्विसिज प्रोवाइड करो। दूजा है इनडायरैक्ट हैल्प प्रोवाइड करो, लोन्स दे के एट द लो रेट। फूड प्रोवाइड करो एट राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप्स नूं कहंदे राशन, जिहड़ियां राशन बुक डिपो हुंदे ने। तो बाकी अदर सोशल सर्विसिज ने जिहड़ियां वो भी प्रोवाइड कीतियां जा सकदियां ने। नैक्सट है इफैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन के उत्ते की प्रभाव पैंदा है। कंजम्पशन भी इफैक्ट करूगी जदों सबसिडीज़ दित्तियां जाणगियां। सबसिडी हुंदी है बेटा जिहड़ी चीज़ है उन्होंने, जिवें मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की बनती है, सरकार कहे भी 100 रुपए का खर्चा होगा, उहदे विचों 10 मैं दूँगी, 90 रुपए का खर्चा प्रोड्यूसर का होगा। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट वध जूगा ना, 100 वाली चीज़ पहले ही 90 होगी, 10 रुपए तो उत्थों ही बच गए, प्लस बाकी वो आपदा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लैके चलूगा। सो जिहड़े प्राइसिस ने वो रिड्यूस हो जाएंगे, सबसिडाइज्ड कमोडिटीज़ लोगों को मिलणगियां, कंजम्पशन वधूगी, चीज़ां सस्तियां होणगियां। ज़्यादा महंगाई भत्ता प्रोवाइड करके मोर वेजिज दे के भी सरकार है कंजम्पशन पैटर्न नूं वधा सकती है। नैक्सट है इफैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकनॉमिक स्टेबिलिटी होंदी है बेटा चीज़ जदों कि उपर नीचे ना हो। हुण उपर नीचे का मतलब होंदा है, देखो तुसी बूम, डिप्रैशन, रिसैशन पढ़ चुके हो, ठीक है। बूम की होंदा है वधिया समा, रिसैशन जदों तुसी नीचे वल नूं आना शुरू हो जाओगे, डिप्रैशन बहुत ही वर्स सिचुएशन, फिर हौली हौली उस वर्स सिचुएशन चों तुसी बाहर निकलना होंदा है, ठीक है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह दे नाल काम करे कि जिहड़ियां साइकलिक चेंजिस ने वो ना होण। हुण इकोनॉमी है जदों साइकलिक चेंजिस होंदियां ने, डिप्रैशन बूम विचों निकलदी है। सो फस्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर किद्दां डिप्रैशन चों बाहर कड्डूगी। डिप्रैशन के समय के उत्ते प्राइसिस फॉल करते हैं, प्राइसिस फॉल करनगे, प्रोडक्शन घटूगी, मतलब जिहड़ा बनाउण वाला उन्होंने इनकरेजमेंट नहीं होगी, वो घट बनाऊगा तो घट लोगों को काम के उत्ते लियाऊगा, इहदा मतलब बेरोज़गारी वधूगी। इहदा मतलब जदों बेरोज़गारी वधूगी, देखो प्रोड्यूसर ने आपदा ही प्रोडक्शन घटा ली, लोगों को काम तो कढ़ता, उहदा हुण दूजा इफैक्ट की आना है, कंजम्पशन भी घटूगी, कंज्यूमर भी पैसीमिस्टिक हो गए, प्रोड्यूसर भी हो गए। हुण फॉल इन डिमांड के केस दे विच प्रोड्यूसर्स घट प्रोडक्शन करते हैं, कंज्यूमर्स नूं लगता है कि प्राइसिस होर घटणगे, प्लस बेरोज़गारी होगी, इस करके उन्हां दी कंजम्पशन नीड्स रिड्यूस हो गई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਦੂ ਚੱਕਰ, ਦੁਸ਼ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੁਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਰਿਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਪੰਪ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੈਰੰਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਰਿਸਕ ਲਊਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡਸ, ਕੈਨਾਲਸ, ਹੌਸਪੀਟਲ, ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਕਰੂਗੀ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੋਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਐਂਡ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰੀ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੀਅਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਸਟੈਡੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਬਰੀਫ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਡਿਵੈਲਪਡ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।